مبارک کے بارے میں ائمہ کرام، خطباء اعظام اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حسب معمول تعاون کریں. کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے. سندھ میں آج بھی نماز جمعہ کے محدود اجتماعات ہوں گے. دوپہر 12 سے 3:30 تک سخت لاک ڈاؤن ہوگا. مفتی منیب الرحمان نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کے بعد حکومت سے مکمل تعاون کی اپیل کر دی. رمضان المبارک میں با جماعت نمازوں سے متعلق فیصلہ ہفتے کو علماء سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. سندھ میں اسکول فیسوں میں 20% رعایت کھٹائی میں پڑ گئی. سندھ ہائی کورٹ نے رعایت کا حکومتی فیصلہ معطل کر دیا. محکمہ تعلیم سمیت فریقین کو نوٹسز جاری. I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. لاک ڈاؤن سے متاثرہ ممالک کو قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف کا معاملہ. G20 نے پاکستان کی سن لی. 76 ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں ریلیف کا فیصلہ. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی وزیر اعظم کو بریفنگ. عمران خان نے G20 ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کے اقدام کو سراہا. IMF $1 ارب 40 کروڑ کے آسان شرائط پر قرضوں کی منظوری آج دے گا. لاک ڈاؤن سے پریشان صنعتکاروں کے لیے اچھی خبر. اسٹیٹ بینک نے شرح سود 2% کم کر کے 9% کر دی. رواں سال شرح نمو -1.5% رہنے کا امکان. سود کی شرح کم کرنے پر تاجروں کا خیر مقدم. جہاں پہ آلریڈی پیسے بچ رہے ہوں وہاں پہ سبسڈی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. پچھلی حکومت نے اگر برا کیا تھا تو ہمیں اس کو کینسل کرنا چاہیے تھا. آئین کے دائرے سے اب باہر نہیں نکل سکتے. اگر آپ نے اپروو کیا ہے تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. چینی پر سبسڈی کی اجازت غیر قانونی نہیں، غیر ضروری تھی. سمسام بخاری بھی بول پڑے. سما کو انٹرویو میں کہا ECC اور کابینہ نے سبسڈی کی منظوری دی تھی تو ذمہ داری بھی لیں. سبسڈی لینے والی ملوں کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور وزیر اعلیٰ سندھ کے دعووں پر اپوزیشن نے انہیں نشانے پر لے لیا. خرم شیر زمان نے مراد علی شاہ کے دعووں کی نفی کر دی. امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا شہر میں اموات کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. خواجہ اظہار بولے کورونا سے متاثرہ افراد کی شرح زیادہ نہیں، عوام پریشان نہ ہو. کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سندھ بھر میں کل دن 12 بجے سے 3 بجے تک پہلے ہفتے کی طرح مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ نے علماء کرام سے مشاورت مکمل کر لی. مراد علی شاہ کی درخواست پر علماء نے تعاون کی یقین دہانی کروا دی. تفصیلات جانتے ہیں سنجے سادوانی سے. سنجے بتائیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی علماء کرام سے ملاقات ہوئی ہے اور مشاورت طویل کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کل جمعے کے روز 12 سے 3 بجے تک سندھ بھر میں مکمل سخت لاک ڈاؤن ہوگا. گزشتہ جو جمعہ لاک ڈاؤن تھا اسی طرح کا یہ لاک ڈاؤن ہوگا. علماء کرام جس میں مفتی منیب الرحمان سمیت دیگر تمام متفق فکر کے جو علماء کرام ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان علماء کرام اور مختلف صوبوں کے وزراء اعلیٰ ایک مشاورتی اجلاس کریں گے. مشاورت میں جو ماہرین صحت تھے وہ بھی شریک تھے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کل جمعے کے روز 12 سے 3 بجے تک مکمل اور سخت لاک ڈاؤن ہوگا. اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مساجد کے حوالے سے نئی SOPs بنائی جائیں گی. علماء کرام اس بات سے متفق ہوئے ہیں. جی اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ سنجے. تو کل کا جمعہ بھی ویسے ہی گزرے گا جیسے پچھلے 3 جمعے گزرے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے علماء کرام سے مشاورت مکمل کر لی. کہتے ہیں دوپہر 12 سے 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. وزیر اعظم ہفتے کو علماء کرام سے ملاقات کریں گے. مساجد کے لیے جو بھی SOPs بنیں گی ہم اس پر مکمل عمل درآمد کرائیں گے. کیا کہنا تھا وزیر اعلیٰ کا وہ آپ کو سنواتے ہیں. جمعہ ہے سلسلے میں بات ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے پچھلے 3 جمعہ مبارک میں ایک طریقہ کار رکھا گیا تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ مساجد میں، اور میں نے پولیس کو میں کہہ بھی دیا ہے اور کہہ دوں گا کہ مساجد کے اندر کوئی سختی وغیرہ نہ کریں، لیکن عوام سے یہی اپیل ہے، سب لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ کل ہم دوبارہ 12 بجے سے 3 بجے تک روڈ پہ سب چیز بند کر دیں گے، مساجد کھلی رہیں گی،
जो लोग मुतय्यन हों मस्जिद में वो नमाज अदा करें। बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज अदा करें। तो ऐसे में रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब ने अवाम से अपील की है कि जुमे के लॉकडाउन के सिलसिले में हुकूमत से ताउन किया जाए। उनका कहना था कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आना चाहिए। जो लोग जुमे की नमाज में शरीक हों वो दुआ करेंगे कि हुकूमत से किसी फार्मूले पर इत्तेफाक हो जाए। जुम्मतुल मुबारक के बारे में मैं आइम्मा-ए किराम, खुतबाए इज़ाम और आवाम से अपील करता हूँ कि वो हस्म मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होना चाहिए और जो कल नमाज जुमा में शरीक हों वो सब खुशू व खुजू से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि हफ्ते को जो इजलास मुनक़्क़िद होने जा रहा है उसमें एक बाहमी एतमाद की फ़ज़ा में एक फार्मूले पर सबका इत्तिफाक हो जाए। तो सिंध में स्कूल फीसों में रियायत खटाई पर पड़ गई। सिंध हाई कोर्ट ने 20% रियायत का सिंध हुकूमत का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान वक्त से। इरफान, तो क्या हुक्मनामा सामने आया इस मुतालिक? देखिए, स्कूल मालिकान का ये कहना था कि सिंध हुकूमत ने एक तरफा फैसला किया है और जो स्कूल मालिकान है उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया है और ये फैसला अगर काबीना में हुआ है तो ये भी नहीं बताया गया किस फोरम पर ये फैसला किया गया है, क्योंकि ये भी हुक्म दिया गया था कि अप्रैल और मई की फीस में 20% कमी की जाए और जो अमला है और असातिज़ा हैं उन्हें मुकम्मल जो उनकी तनख्वाह है वो पूरी अदा की जाए। तो इस तरह ये मालिकान का कहना है कि हमें अखराजात बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये दरअसल गैर कानूनी फैसला है, इसे न सिर्फ खत्म किया जाए बल्कि सिंध हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि इस तरह के अहकाम जारी न करें। इब्तिदाई समात के बाद अदालत ने नोटिस को सुनने के बाद ये हुक्म जारी कर दिया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया इरफान। वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कोरोना की वबा से निमटने के लिए उलमा इकराम का ताउन दरकार है। रमज़ानुल मुबारक में इबादत के हवाले से लाहे अमल उलमा की मुशावरत से मुरतब किया जाएगा। क्या विफाकी काबीना में फिर उखाड़ पिछाड़ होगी? विफाकी वुज़रा, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी की कारकर्दगी क्या रही? वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। मुख्तलिफ वुज़रा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। चीनी की कीमतें बढ़ाने में किसका हाथ था? शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। तहकीकाती कमीशन को जवाब में FIA की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कमेटी में शामिल अफसरान की अहलियत पर भी सवालात उठा दिए। बहरान के असल जिम्मेदार ब्रोकर्स करार। जाली अकाउंट स्कैंडल की बुनियाद किसने रखी? 4 लोगों के जाली दस्तखत कौन करता था? समा अहम इंकशाफात सामने ले आया। ओमनी के अकाउंट मैनेजर आरिफ अली खान जाली अकाउंट्स के फील्ड ऑपरेटर निकले। मजिस्ट्रेट के सामने जाली दस्तखत करके दिखाए। अकाउंट्स मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मरकजी बैंक का बड़ा फैसला, शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। एक माह के दौरान शरह सूद 4.25% कम होकर 9% पर आ गई। रवा साल मुआशी शरह नमू -1.5%, जबकि महंगाई 11 से 12% के दरमियान रहेगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। महंगाई में कमी के रुझान समेत आलमी मालियाती इदारों से फंड्स के इजरा को शरह सूद में हंगामी बुनियाद पर कमी की वजह करार दिया जा रहा है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, तो क्या वजूहात सामने आ रही है इस मुतालिक? वजारत खजाना और स्टेट बैंक के दरमियान जो इख्तियारात की जंग है उसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा कारोबारी तबके की जानिब से, और दबाव भी था कि पॉलिसी रेट कम होना चाहिए। लेकिन अब हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जल्दी होना चाहिए था। दूसरी अहम वजह यह है कि हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान को एक कुशन भी मिल रहा है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग आ रही है, 1.4 अरब डॉलर IMF दे रहा है, और वर्ल्ड बैंक और ADB की तरफ से फंडिंग जो है, जो कर्जा है जो फौरी हंगामी बुनियाद पर, वो भी पाइपलाइन में है। और दूसरा, इम्पोर्ट बिल काफ़ी कम हो गया है। तेल की जो दरामद है उसमें कमी आई है, उसकी तलब में भी कमी आई है। और साथ साथ जो सबसे बड़ा एलिमेंट था जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत या स्टेट बैंक की कमी नहीं कर रहा पॉलिसी रेट में, वो था जो हार्ट मनी है। इस साल तकरीबन 4 अरब 10 करोड़ डॉलर आए हार्ट मनी के जरिए T बिल्स में और
जो मार्केट है उसके अंदर, लेकिन अब तक $3.5 अरब वापस जा चुके हैं। $62 करोड़ तो सिर्फ इस महीने के 15 दिनों में वापस गए हैं, तो वो ये एलिमेंट भी खत्म हो गया। अब कोई वजह नहीं थी कि इसमें कमी ना होती है। उम्मीद ये है, हमारी हुकाम से बात हुई कि पॉलिसी रेट में आने वाले दिनों में मजीद कमी आएगी ताकि कारोबार चले, कारोबारी तबके की जो डिमांड है वो पूरी हो और हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर कम हो, और जो बेरोजगारी का एलिमेंट सामने आ रहा था इस सारी सूरत हाल में, उसको कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी।